हथ जोड़ के कहन लगे पिता जी दसो की गल है, किस तरह आने हुए हैं। गुरु अमरदास साहब जी कहन लगे बेटा तू एक गल दस, ये किसकी बाणी पढ़ रही है, ये किसने तेनू सिक्ख्या दी हुई है। बीबी अमरों ने, क्योंकि गुरु अंगद देव साहब दूसरे पातशाह दी लड़की सी, हाथ जोड़ के कहा पिता जी बाणी तो गुरु नानक देव साहब महाराज जी है, पर जिहड़ी शिक्षा दी है वो मेरे पिता जी ने दी है, गुरु अंगद देव जी ने। गुरु अमरदास साहब जी दे हाथ जोड़ के कहन लगे अज नूं हथों देखो चानना होने लगा है, प्रकाश होने लगा है। हाथ जोड़ के कहन लगे बेटा अपने भतीजे नूं विआहण दे वास्ते तुहाडी शादी ते असीं गए सी, कुड़माचारी वाला मिलाप भी होया सी, पर इन्नी शक्ति सानू नहीं सी पता जेड़ी अज तुहाडे बोलां तो महसूस हुई है, पता चल चुका है। कृपा करो बख्शिश करो, सानू भी अपने पिता जी दे कोल लै चलो। तां गुरु प्यारी साध संगत जी बीबी अमरों गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने और इन्हां दे भराता जी ते बीबी अमरों दे पति जी ये अज चल पे हैं खडूर साहब। जदों चाले पाए हैं टुरदे टुरदे खडूर साहब पहुंच गए ते सामने की देखा है कि गुरु अंगद देव साहब जी महाराज गद्दी ते विराजमान सन, क्योंकि उदों गुरु ग्रंथ साहब जी ते तैयार नहीं सन। 2.5 फुट का थड़ा होया करता सी जिथे बैठ के लोकां नूं नूरानी सिमरन नाम च पाया करते सी, लोकां दा उद्धार करया करते सी। जदों सामने दरवाजे कोल पहुंच गए ते गुरु अंगद देव साहब महाराज जी ने भी तकिया, मेरी लड़की आई है, मेरा जवाई भी आया है, मेरा कुड़म भी आया है ते कुड़म दा भरा भी आ गया। सिंहासन तो उठ के एक पासे बैठ के आख्या कि आओ महाराज ये गुरु नानक साहब जी का दरबार है, आओ असी तुहानू घर लैके चलते हाँ, तुहाडी सेवा करते हाँ। क्योंकि संसार दे विच खास करके पंजाब दे विच जिहड़े लड़के वाले हुंदे हन उन्हां दा बड़ा मान ते सन्मान कीता जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ गुरु अमरदास साहब जी दे हाथ जुड़ गए, कहन लगे महाराज असी कोई कुड़माचारी वालों नहीं आए, असी कुड़माचारी नूं एक पासे रख के आए हाँ। असी तां गुरु नानक साहब जी दे दरबार दे विच खुशियां लैण वास्ते आए हाँ, सेवा करन वास्ते आए। गुरु अंगद देव साहब ने फिर हाथ जोड़ के कहा महाराज आओ घर चलते हैं। फिर ना कर दी, जदों 2-3 बारी ना कर दी गुरु अमरदास साहब महाराज ने ते फिर गुरु अंगद साहब जी दे हाथ जोड़ के कहन लगे चंगा भाई ये गुरु नानक साहब जी का दरबार है, इत्थे किसी नूं रुकावट नहीं है, एक खुला दरवाजा है, करो सेवा। होर भी कर रहे हैं ना, तुसी भी सेवा करो। गुरु अमरदास साहब जी दे हाथ जुड़ गए, अज कुड़म दे अगे हाथ जुड़े, पर लेकिन कुड़म दा रिश्ता नहीं, अंदर जिहड़ी जगदी जोत सी अज ओदे दर्शन करने वास्ते आए। जिहड़े मिठड़े बोल सन, अमृत बाणी दे झरने वरस रहे सन,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਆਏ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਕੁੜਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੜਮ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੋਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਢਿੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰ ਪਾਇਆ